हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा आपण समस्त को आज साधु प्रोग्राम रे। तो आशा करुच्ची आपण मैंने सुस्थ थे। तो राधा माता कृपा आशीर्वाद आपण समस्त को प्राप्त है प्रार्थना करुच्ची भगवान पाखे। तो आज मैं बहुत सुंदर श्लोक पढ़िले। मोर जिते ये श्लोक आसे मन पूरा खुशी हो जाए। कौन श्लोक पढ़िले? श्लोक पढ़िले आज अध्याय 7 श्रीमद् भगवत गीता 23 नंबर श्लोक। ठीक अच्छे। तो अंतवतु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवोजो जानति मद्भक्ता जानति मामपि। अनुवाद: अल्प बुद्धि संपन्न लोके देवता पूजा करती एवं से पूजार फल सीमित एवं अस्थायी। जो माने देवता पूजा करती से माने देवलोक प्राप्त होती, किंतु मोर भक्तगण परिणाम रे मोर सर्वोच्च धाम रे पहुँचती। मो धाम रे पहुँचती। बुझिपारुछन तो? ध्यान दियंतु एई शब्दटा उपरे। आमे एटा जानिने बुली अनंत जुगरु संसार भटकुचे आसिकी। भगवान को धाम को जीवा पाई ये मनुष्य जीवन गोटे सु अवसर। ये मनुष्य मानक पाई तो भगवान भगवत गीता कहते ना, पशुपक्षी मान तो कही ना। आ केटी कहते अर्जुन को युद्ध भूमि रे कहीं ना आम समस्ते ये युद्ध करुचे बंची रहा। केते संघर्ष देखुना जीवन में। गोटे छुआ एत पढ़ुची कौन पाई, एत संघर्ष करुच्ची कौन कहीं कौन पाई? बस एठी किमती सुखरे रहिबो। किंतु एटा वास्तविक सुखर स्थान नुहे। कहीं जी जगतटा बनई सी बोर्ड रे लिखिं दुखालयम श्वासतम। भगवान गीताटा कहते ना, से कह अष्टम अध्याय जे जगतटा दुखर आलय। तेणु सुखर धाम जोटी सुखर आलय, जोटी सुख आ कि ना। जो सुख आम पाइबा चाहूचे से सुखर एड्रेस दौरान भगवान ये जे मोर पूजा करती मोर से परम धाम को पहुँचती। क्यों मैंने जीवे कहले मद भक्ता, जे माने मोर भक्ति करिए है ना। मद्भक्ता जानती मामती, मोर जो मैंने भक्ति करती। हाँ, तो भक्त माने भक्ति करिया। भक्ति करिया माने भगवान प्रेम पूर्ण सेवा करिया। संसार रे सेवा करुचे कहीं आम सेवा ही बनीचे। भगवान को सेवा करवा या तो मायर सेवा करिया। जते जाए मायर सेवा करथिबा तो यही माया जगत रे जन्म जन्मांतर पड़िक रहिबा। तो भगवान को सेवा करिया तो भगवत धाम को जीवा। तो यहीटा आम जाने सेवा तो आम करुचे ना। संसार सकाल उठते नहीं आम सेवा ही करुचे, किंतु जो सेवार केवल आम परिणाम रे दुख ही मिलूँ। हाँ, तो जब ना भगवान को सेवा करिबा तो फिर भगवान को प्राप्त होगा। जो जगत को गले पुणी न जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। आग को जाकि कहे जोटिकी गले न निवर्तन्ते से आ जगत को आसवे। तो मनुष्य जीवन मिली यही आम। हाँ, से तो भगवान भी भागवतम रे उद्धव को से कथा कहे, जो प्राप्यम मानुष लोक मुक्ति द्वारम पावृतम। जहाँ को मनुष्य जीवन मिलगला माने से मुक्तिर दुआर पाखे आसी पहुँचीगला। बस दरजा खुल आप एंट्री करेंगे। किंतु से एंट्री करने कौन है सर्टिफिकेट दरकार? भाई आम भक्ति करते सीना, आम तो संसार रे सेवा करुचे, तो किमिति से धाम के एंट्री करिया? हाँ, तो कौन कहीं एठी संसार जो आम सेवा करुचे आसक्त है भगवान कहे जे गृहेशु खगवत आसक्त यत आरूढ़ पतंत्यध। कहीं से मो धाम को जाई पारुनी ना, गृहेशु खगवत आसक्त। खग माने पक्षी जमीती ता घोसला रे आसक्त थाए, तार पिला छुआ नहीं आसक्त थाए, से भली मुझे मनुष्य जीवन देती, किंतु मनुष्य जीवन रे सी भी आसक्त हो गला गृहेशु। गृह माने शरीर को भी गृह कहुए, कहीं शरीर भितर तो आत्मा अच्छी ना।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ନେଇକି କେତେ ଆସକ୍ତ ଆମେ। ଶରୀରକୁ ପିନ୍ଧେଇବା, ନାଇବା, ଖାଇବା, ବୁଲେଇବା, ଦେଖେଇବା, ସବୁ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତ। ଆମେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କିଛି କରୁନେ, ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ନେଇ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା। ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କିଛି କରୁନେ, ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ, ତେଣୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଉଛେ। ପୁଣି ଶରୀର ସହିତ ଯେମାନେ ଜଡ଼ିତ, ପିଲା ଛୁଆ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ବାଡ଼ି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, କେମିତି ପକ୍ଷୀ ଭଳି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାର ଉଡ଼ିବ, ଏତେ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କେତେ ଜୀବନ ପରେ ମିଳିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? 80 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ କାଟିଲା ପରେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଗଛଲତା ଏସବୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳେ। ତ ଏବେ ଆମେ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ବାସ୍ ଭକ୍ତି କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭକ୍ତି କରିନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂସାର ସେବା କରୁଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ଫସିକି ରହିଛେ। ତ କାହିଁକି ନା ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଛେ। ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗତ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ କହିଗଲେ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, କାମୈସ୍ତୈସ୍ତୈ ହୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା। ଆମେ କାମନାରେ ମାନେ ଏସବୁ ପରିବାରକୁ ନେଇକି, ପିଲା ଛୁଆ, ନିଜ ଶରୀରକୁ, ଏଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନା। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଦେବୀ ଦେବତା ପାଖକୁ, ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ, ବା କିଛି ଆମକୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଯାଉ। ତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଏଇଠି ଫସିକି ରହୁଛୁ। ଆଠୁ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ଯଦି କି ଦେବତା ଉପାସ ପାଇ ଆମେ ଏବେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ନିଜର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି, ଭାଇ ଛୁଆଟା କେମିତି ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଉ, ବା ଚାକିରିଟେ ମିଳିଯାଉ, ଝିଅକୁ ବରଟେ ମିଳିଯାଉ, ଏସବୁ ଛୋଟ ମୋଟିଆ ଜିନିଷ, ଏ ସଂସାର ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଆଠୁ ଅଧିକା ଯଦି ମାଗ, ଭାଇ ଦେବଲୋକ ମୋତେ କେହି ମିଳିଯାଏ, ମୋତେ ସଂସାର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଦେବଲୋକ ଦରକାର, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଜପେୟୀ ଯଜ୍ଞ କି ଯଜ୍ଞ ସବୁ କରତେ ପଡ଼େ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଯଦି ଜଣେ ଦେବତା ପୂଜା, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବ, ତ ସେ ଫିରି ସିଏ ବି ଯାଇପାରିବ, ଦେବଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେଠି ଦେବତା ଲୋକରେ ବହୁତ ଭୋଗ। ହଁ, ଇଏ ସଂସାରର ଭୋଗ କ'ଣ, ଦେବଲୋକର ଭୋଗ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିବେ। ହଁ, ତ ସେଠି ତ ବହୁତ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତ କିଏ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଯିବ, ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ଗଲେ ବି ନାଶବାନ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ବି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଆସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭଗବାନ କହିବେ ଆ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନ ଲୋକା ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନ ଅର୍ଜୁନ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ ବି ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ, ପୁଣି ଜଣେ ସଂସାରକୁ ଫେରିଆସିବ। କାହିଁକିନା ଏ ଜଗତ ନାଶଶୀଳ। ଏଠି ଯେତେ ଯାଏଁ ଆମେ ଫସିକି ରହିବା, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଘୁରୁଥିବା ପଡ଼ିବା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଘୁରିବା ବନ୍ଦ ହେବ। ତ ଭଗବାନ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭାଇ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତ ସେଇପାଇଁ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେବଲୋକକୁ ହଉ, ଦେବତା ପୂଜା କରି ତୁମେ ଦେବଲୋକ ବି ଚାଲିଗଲ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତ ରହିବନି ପରମାନେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଫଳ ଖତମ, ତ ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ବି ଖତମ। ଫିର୍ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକେ ବିଶନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଏ, ସେ ଆଉ ଫେରେନି। ସେ ନେଇ କହିଲେ ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯାଆନ୍ତି ମାମ୍ପି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ କ'ଣ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲେ ଫିର୍ ଭଗବତ ଧାମ ଥୁଆ। ତ ସେଇପାଇଁ ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷମ ଦେହ ଦେହିନାମ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର। ଇଏ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ଇଏ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ, ପୁଣି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଏଠି ତ ଆମେ ସବୁଦିନେ ରହିବାନି ନା, ପରମାନେଣ୍ଟ କେହି ଏଠି ରହିବାନି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ନା, କୌମାରେ ଆଚରେତ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପ୍ରାଜ୍ଞ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁମାର ଅବସ୍ଥାଟାରୁ ଆଚରଣ କର। କି ଆଚରଣ? ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଧର୍ମାନ ଭାଗବତାନୀୟ, ମାନେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଟା କରାଯାଏ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି। ଶ୍ରବଣମ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣମ ପାଦସେବନମ ଅର୍ଚ୍ଚନମ ବନ୍ଦନମ ଦାସ୍ୟମ ସଖ୍ୟମ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଇଏ ନବବିଧା ଭକ୍ତିକୁ ଆଚରଣ କର। କେବେଠୁ? କୁମାର ଅବସ୍ଥାଟାରୁ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଆଶା କରନି ଯେ 50 ବର୍ଷ ପରେ କରିବ, ଛୁଆ ପିଲା ଏଥର ସେଟେଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବି, ହେଲେ କାଲି ବଞ୍ଚିବ ଭରସା ନାହିଁ। ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେହି ନାମ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର, କାହିଁକିନା ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, କେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ ଖତମ। ତେଣୁ କେବେଠୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନା, କୁମାର ଅବସ୍ଥାଟାରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କି ଧର୍ମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନା, ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପୁଣି ଏଇ ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣମ ପୁନରପି ଜନ୍ମରି ଜଠରେ ଶୟନମ୍, ଇଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଭଗବାନ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ସଂଘର୍ଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ତୁମେ ମୋ ସନ୍ତାନ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବାର ତୁମର ଅଧିକାର।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜଗତରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ନିଜର ଭାବି ନେଇଛେ। ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଘର, ହେ କେତେ ଦିନ ଭାଇ, କେତେ ଜନ୍ମ ବଦଳି ଆସିছে, ପୁଣି ଇଏ ଜନ୍ମରେ ବି ବଦଳିଯିବ। ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିବା, ଗୀତା ରୂପୀ ମାନୁଆଲ ବୁକକୁ ପଢ଼ିବା, ତେ ବୁଝିବା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି ତ କ୍ଷଣିକ, ଆଉ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆସକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବା। ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଉଛେ, ଗୃହେ ସୁଖଗବତ ଆସକ୍ତ, ପକ୍ଷୀ ଭଳି ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତ ରହୁଛେ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଫସିକି ରହୁଛେ। ତ ଆମକୁ କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭଗବାନ ପ୍ରତି। କେଇଠିକି ଯିବାର ଅଛି? ଭଗବତ ଧାମ। ତ ଯଦି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ତ ସେ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆସକ୍ତ ହେବାନି? ତ ଶୁଣିବା ଭାଗବତଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତ ଯେଇଠି ମୌକା ମିଳିଛି ସାଧୁସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଶୁଣିଲେ ଫିରି ତତ୍ ଶୃଣୁ କହିକି ଗଲେ ନା ଭଗବତ ଗୀତାର ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ, ଯେ ଶୁଣ ମୋ ବିଷୟରେ, ଶୁଣ। ତ ଶୁଣିଲେ ଫିରି ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଜାଣିବା, ଭଗବାନ ସହିତ ଆମର କି ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା, ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା, ସଂସାର ପ୍ରତି ଆଉ ଆସକ୍ତ ହେବାନି। ସଂସାର ଆସକ୍ତ ହେଇକି ତ ମିଳୁଛି ହାତରେ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ହାତ, ସବୁ କିଛି ଖତମ। ତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି, ଆଗେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବାର ଅଛି ନା। ତେବେ ସିନା ଫିରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବନେଇବା ଭଗବାନ ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ତ ସେ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ କରିବ? ମଦ୍ ଭକ୍ତା ଭଗବାନ, ମୋର ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫିରି ଭକ୍ତ କେମିତି ହେବା? ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିକି ଜାଣନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଫିରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସକ୍ତ ହେବା। ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଜାଗୃତ ହେବ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ନ କରିବା ଦରକାର। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫିରି କିଏ ଚାହିଁବ କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ରହିବା, ଯେଉଁଠି ପଦମ ପଦମ ୟଦ୍ ବିପଦମ, ପଦ ପଦରେ ବିପଦ ବସିଛି, କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା। ଭଗବାନ ଏଥିରେ କ୍ଲିୟର କହିଦେଲେ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେବତାଙ୍କର ଫଳ ସୀମିତ, କାହିଁକିନା ଦେବତା ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଦେବ, ସିଏ ବି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ତା ସିଂହାସନରୁ ଗଲା। ତ ଦେବଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଠି ସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଅଶାଶ୍ୱତ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯେ ଶାଶ୍ୱତ ଦରକାର ନା। ଯଦି ମାନ ଗୋଟେ କଥାକୁ, ଆପଣ ବିମାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ, ତ ଡକ୍ଟର 2ଟା ମେଡ଼ିସିନ ଦେବ, କହିବ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇବ, ତ ଇଏ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ବିମାର ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ଆପଣ ପୁଣି ଏ ବିମାରୀର ଶିକାର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ, ତ ଇଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ପୁରା ବିମାରୀ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ବିମାରୀରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇବେ? ନା ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଆଉ ବିମାରୀ ହିଁ ପଡ଼ିବେନି, ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ ନା। ତ ସେଇଭଳି ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଜଗତ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେବତା ଲୋକକୁ ଯିବା, ଫିରି ସଂସାରକୁ ଫେରିବା, ତ ଫେର କାହିଁକି ଏମିତି ଲୋକକୁ ଯିବା? ତ ଯିବାର ଅଛି ତ ଭଗବତ ଧାମକୁ କାହିଁକି ନ ଯିବା? ବା ସେଇ ତପସ୍ୟା କରିବା, ତ ଫିରି ଭଗବାନ ପାଇଁ କାହିଁକି ନ କରିବା? ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାଟା ବହୁତ ଆସାନ। ନବବିଧା ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ନାମକୁ କରିବା, ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଯେମିତି ଆତ୍ମନିବେଦନ ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ, ସବୁକିଛି ତନ ମନ ଧନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ବାସ୍। ଫିରି ଅନ୍ତତଃ ଗତ୍ୱା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଇଭଳି ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ।